Romans 8 chapter 28 and 29. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 28-29 వచనాలు మా సోదరులు అక్కడ చదివించారు. We will read once more and proceed our message. వాక్యాన్ని మరొకసారి చెప్పుకొని ముందుకు కొనసాగుతాం. And we know that all the things work together for God to those who love God, to those who are called according to His purpose. For those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He might be the firstborn among many brethren. 28-29 రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8:29 దేవుని ప్రేమించే వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి వేరు కలుగుతాయి. సమస్తములో సమకూడి జరుగుతున్నవని ఎరుగుతుంది. ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడు దేవుడు ఎవరిని పొంది ఎరిగినో వారు తన కుమారుడితో సారూప్యం గలవారు వారిని ముందుగా నిర్ణయించారు. I do not teach message from this all the two verses, but I choose or I select two main words from these verses. ఈ దీంట్లో అన్ని విషయాలు చెప్పాలి కానీ ఈ రెండు వచనాల నుంచి ఏర్పరచబడిన రెండు మాటలు మాత్రం నేను చెప్తాను. First one is called and second one is predestined. ఒకటేమో పిలుపు, రెండవదేమో నిర్ణయించడం. What's the Bible say about calling of God and election of God? దేవుడు మనల్ని పిలవడం అంటే ఏమిటో చెప్పుకుందాం. తర్వాత మన దేవుడు ఎలా ఎన్నుకుంటున్నాడో కూడా చెప్పుకుందాం. We will see from the scripture and proceed our message. లేఖనాల నుండి ఆ మాటలు చూస్తూ ముందుకు కొనసాగుదాం. We know very well about there are two covenants, means Old Testament and New Testament in the Bible. మనందరికీ తెలుసు బైబిల్లో రెండు నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఒకటి పాత నిబంధన, రెండవది కొత్త నిబంధన. And we know that three ages in the Bible. బైబిల్లో 3 యుగములు ఉన్నాయి. Then how God called to the people in the Old Testament and New Testament. పాత నిబంధనలో కొత్త నిబంధనలో దేవుడు మానవుని ఎలా పిలిచాడో మనం తెలుసుకుని ఉన్నాం. According to our scripture, we will concept first about the call of God. ఇక మనం చదువుకున్న లేఖనాల్లో మొట్టమొదటిగా దేవుడి యొక్క పిలుపుని గురించి చూద్దాం. First major point, how God called people in the Old Testament. పాత నిబంధనలో దేవుడు ఎలా పిలిచాడు ఆనాటి ప్రజల్ని. When we see every 1 chapter 1 and 2, we will see there. ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు మనం చూసినప్పుడు We will read, చదువుకుందాం. అంటే God, who at various times and in different ways spoke in the time past to the fathers by the prophet, as in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, by whom all He made the universe. పూర్వకాలమందు నానా సమయములోను నానా విధములుగాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినములంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడాడు. ఆయన కుమారుని సమస్తములకు వారసులుగా నియమించను, ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించాడు. First concerning these two verses and what the main theme of these verses. ఈ వచనాల్లో ఉన్న మూలాంశం ఏంటో మనకి కనపడుతుంది. We find here about speaking God in the many ways and different time. నానా సమయంలోనూ నానా విధాలుగా దేవుడు మాట్లాడిన విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. First concern about various time. నానా సమయంలో We saw that there are three ages in the Bible. బైబిల్లో 3 యుగములు ఉన్నవి. First one Petrical age. మొట్టమొదటిది పితరుల యుగం. Second is Mosaical age. రెండవది మోషే యుగం. Third is Christian age. మూడవది క్రైస్తవ యుగం. Then all these ages are there in the Bible. Then how God used to talk with the people. ఈ 3 యుగాల్లో దేవుడు ప్రజలతో ఎలా మాట్లాడాడో మనకి గమనిస్తూ ఉంటాం. The Old Testament, in the Petrical age and Mosaical age, God spoke different time. పితరుల యుగంలోనూ మోషే యుగంలోనూ దేవుడు భిన్నంగా మాట్లాడాడు. But in the Christian age, God spoke different time. అయితే కొత్త నిబంధనలో ఆయన భిన్నంగా మాట్లాడుతున్నాడు. Second line, first every 1 chapter 1, second line we can see the different ways. God spoke different ways. దేవుడు నానా విధములుగా మాట్లాడాడు అని చెప్తుంది. It means we can find here about way of calling of God. దేవుడు ఎలా పిలుస్తున్నాడో మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం. We will see
one by one ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. how God spoke to the people in the Old Testament. పాత నిబంధనలో దేవుడు ఎలాగో మాట్లాడాడో మనం చూద్దాం. First is by voice, God spoke to the some people in the Old Testament. పాత నిబంధనలో తన స్వరం ద్వారా మాట్లాడాడు. Many examples are there, like Noah and Abraham. Such kind of people, God spoke to them by voice. దేవుడు పాత నిబంధనలో మోషే నోవహుతోనూ అబ్రహాముతోనూ స్వరంతో మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. Second, by dreams, God speak to the people by dreams. తన దర్శనముల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు. We can find about life of Joseph and Pharaoh. ఫరో జీవితాన్ని చూసినప్పుడు, యోసేపు జీవితాన్ని చూసినప్పుడు వారితో దేవుడు దర్శనంతో మాట్లాడాడు. By dream, God spoke to them. కనుక దర్శనం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు. Third point is by vision. కళ్ళ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు. When we see Daniel 8 chapter 1, we can find God spoke to Daniel by vision. దానియేలు గ్రంథం 8వ అధ్యాయం మనం చూస్తే దేవుడు దానియేలుతో కళ్ళలో మాట్లాడినట్టుగా కనబడుతుంది. And fourth point is Urim and Thummim. Urim and Thummim. Urim. ఉరీము తుమ్మీము ద్వారా మాట్లాడాడు. When we see Exodus 28 chapter 30 verses, 28వ అధ్యాయము 28:30 చూసినప్పుడు it was said to Aaron, the brother of Moses, to put on the tablets, means breastplate. That is called Urim and Thummim. ఉరీము తుమ్మీమును ధరించుకోమని మోషే ద్వారా దేవుడు ఆరోన్ ధరించుకోమని చెప్పాడు. That was God going to speak to the people. He revealed His will to the people. ఇంకా ఉరీము తుమ్మీము ద్వారా తన చిత్తాన్ని దేవుడు ప్రజలకు బయలుపరిచాడు. That's the fifth point. ఐదవ విషయం. And by the prophets. తర్వాత ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడాడు దేవుడు. We know very well about God used many prophets in the Old Testament to speak His words to the people. పాత నిబంధనలో దేవుడు అనేక మంది ప్రవక్తలను ఉపయోగించుకొని తన వర్తమానాన్ని ప్రజలకు అందించాడు. As a Christian, we know there are many prophets like major prophet and minor prophet. క్రైస్తవులుగా మనందరికీ తెలుసు పాత నిబంధనలో పెద్ద ప్రవక్తలు ఉన్నారు, చిన్న ప్రవక్తలు ఉన్నారు. This is the call of God in the Old Testament. Two ages are there, patriarchal age and Mosaical age. God used such kind of ways. ఇంకా పాత నిబంధనలో ఇలా పితరులలోను మోషేలోను ఈ రీతిగా మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. But today we are under the New Testament. We are Christian age. How God calls today. ఈ క్రొత్త నిబంధన ప్రకారం క్రైస్తవ యుగంలో దేవుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు? In the purpose of calling, when God calls to the people, some purpose will be there. దేవుడు మనుషుల్ని పిలుస్తున్నాడు ఈ దినానంటే దాని వెనక ఒక ఉద్దేశం ఉంది. When we see in the Old Testament, we can find without purpose God did not call to the people. పాత నిబంధనలో కూడా ఎటువంటి ఉద్దేశం అనేది లేకుండా దేవుడు పాత నిబంధనలో పిలవలేదు. Some example, when Abraham means God called to Abraham, He promised some things to give him. దేవుడు అబ్రహామును పిలిచినప్పుడు అబ్రహాముకు దేవుడు కొన్ని వాగ్దానాలు చేశాడు. So without purpose, God will not call to us. ఎటువంటి ఉద్దేశము లేకుండా పని లేకుండా దేవుడు ఆనాడు పితరులతో మాట్లాడలేదు. In the gospel of according to gospels, we can find where it says ministry in the earth. యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీద పరిచర్య చేసినప్పుడు మనం సువార్తల విషయాన్ని గమనిస్తాం. Jesus has called to the people to come to near Him. కనుక నా యొద్దకు రండి అని యేసు ప్రభువు ప్రజలు పిలిచారు. And say to the people, I will give to rest. నా యొద్దకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని అనుగ్రహిస్తానని యేసు ప్రభువు పిలిచారు. Then how God called to us in the New Testament, according to New Testament, let us see. క్రొత్త నిబంధన ప్రకారం దేవుడు మనల్ని ఎలా పిలుస్తున్నాడో చూద్దాం. When we see 2 Thessalonians 2:14, 2వ దశలోనికైలు 2:14 మనం చూసినప్పుడు we can find how God calls today. దేవుడు ఈనాడు మనం ఎలా పిలుస్తున్నాడో అర్థమవుతుంది. To which He called you by our gospel to the obtain of the glory of our Lord Jesus Christ. మీరు ఎలాగ రక్షింపబడి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమను పొందవాలని ఆయన మా సువార్త వలన మిమ్మల్ని పిలిచాడు. We see here about calling of God today. ఈ రోజు ఎలా పిలుస్తున్నాడో దేవుడు మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. In the Old Testament, God used it's different way, but in the New Testament, only one way. పాత నిబంధనలో నానా విధాలుగా దేవుడు పిలిచాడు, కానీ క్రొత్త నిబంధనలో ఒకే విధంగా దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. Through gospel, by the gospel, God calls to us today. నేడు సువార్త ద్వారా మనల్ని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు.
And God, without purpose, is not calling to us. ఎటువంటి ఉద్దేశం అనేది లేకుండా దేవుడు నేను మనం పిలవట్లేదు. But according to these verses, we can find to obtain the glory of our Lord Jesus Christ. క్రీస్తు యొక్క మహిమను మనకు అనుగ్రహించడానికి దేవుడు మనం పిలుస్తున్నాడు. So, we have to know that three edges are there, and how God calls to us in the New Testament, means Christian age. ఓకే, మనకి ఇప్పుడే చెప్తున్నాం 3 యుగాలు ఉన్నాయి. 3 యుగాల్లోనూ దేవుడు ఎలా పిలుస్తున్నాడో, క్రైస్తవ యుగంలో ఎలా పిలుస్తున్నాడో మనం గమనిస్తున్నాం. This is the call about God's calling of God to the Old Testament and New Testament. ఇంకా పాత నిబంధనలోను కొత్త నిబంధనలోను దేవుడు పిలిచిన విధానం చూస్తున్నాం. Measure point 2, we will see. రెండో విషయాన్ని చూద్దాం. When we 8 chapter 29, we read about predestination. Predestination, yes. ముందు నిర్ణయ సిద్ధాంతం. We can find about some of the John Calvin doctrine of predestination. He says, జాన్ కాల్విన్ అనే వ్యక్తి ముందు నిర్ణయ సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. it means before the world began, God select or God predestine who will go heaven or who will go to hell. దేవుడు ఈ లోకాన్ని సృష్టించక మునుపే ఎవరు పరలోకానికి వెళ్తారో ఎవరు నరకానికి వెళ్తారో ముందుగానే నిర్ణయించాడు అని చెప్తాడు. This is doctrine of Calvinism. ఇది కాల్వినిజం యొక్క సిద్ధాంతం. Then what the Bible says, let's see today. అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? God did not predestine to the everyone. దేవుడు ఎవరిని కూడా ముందుగా ఎన్నుకోనడు. But what Bible says? బైబిల్ ఏం చెప్తున్నది? When we see Joshua 24 chapter 15, ఈ యెహోషువ గ్రంథం 24:15 చూసినప్పుడు we can find there అక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనిస్తాం. Joshua gathered all the Israel people. Joshua gathered all the people. ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరినీ ఈ యెహోషువ సమకూర్చాడు. And said to them something about selection of themselves. వారి ఏమి ఎన్నుకోవాలో అనే మాటలు వారితో చెప్పాడు. We will see 24 chapter 15. 24:15 యెహోషువ గ్రంథం. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods that your fathers served on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. యెహోవాను సేవించడం మీ దృష్టికి కీడని తోచిన యెడల మీరు ఎవరిని సేవించెదరో, నది అందరినీ మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీల దేశంలో మీరు నివసించుచున్నారే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేను మీరు కోరుకునుడి. మీరు ఎవరిని సేవింప కోరుకున్నను నేను నా ఇంటి వారు యెహోవాను సేవించెదమని. According to these verses, we can find the people should respond to choose God. కనుక ఈ వచనం ప్రకారం ఎన్నుకోవడం, దేవుడిని ఎన్నుకోవడం అనేది అది మనుషుల మీదే ఆధారపడి ఉంది. God, according to His will, did not predestine anyone to go hell or to go heaven. దేవుడు తన చిత్త ప్రకారంగా ఎవరు పరలోకానికి వెళ్ళాలి, ఎవరు నరకానికి వెళ్ళాలి ముందుగా నిర్ణయించాడు. But men should respond to choose God or select God. దేవుణ్ణి ఎన్నుకోవడం అనేది అది మనిషి యొక్క బాధ్యత ఏమని. This is the things that we can find in the Bible. ఇంకా ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనిస్తాం. And second point is, రెండవ విషయం, we know very well about golden verses of the Bible. గోల్డెన్ వెర్స్, బంగారు వచనం బైబిల్లో మనం చూస్తాం. That John 3 chapter 16 verses. యోహాను 3:16. God loved the world, God so loved the world that He gave us only begotten Son. దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించి తన అద్భుత కుమారుని లోకానికి అనుగ్రహించాడు. And whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. ఎవరైతే ఆయన విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించాడు. It means God did not predestine anyone to go hell or to go heaven, but whoever believes in Him, He will save. కనుక పరలోకం ఎవరెళ్తారో నరకానికి ఎవరెళ్తారో దేవుడు ముందుగా నిర్ణయించలేదు, కానీ ఎవరైతే ఆయనను విశ్వసిస్తారో అది వారి చేతిలోనే ఉంది. And third point is 2 Peter 3 chapter 9. 2 పేతురు 3వ అధ్యాయము 9వ వచనం. God wants that everyone should repent. దేవుడు ఇక్కడ అందరూ మారు మనసు పొందాలని కోరుచున్నాడు. God does not want to perish anyone. ఎవడను నశింపవాలని ఆయన ఇచ్చేయించట్లేదు. But He give us time to repent to them or to Him. కనుక
అతను వారికి మారు మనసు పొందడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తున్నాడు. This is the will of God. అది దేవుని చిత్తం. And another point is 1 Timothy 2 chapter 4. మొదటి తిమోతి 2:4. Let us see that. And మొదటి తిమోతి 2:4. ఆయన మనుషులందరూ రక్షణ పొంది సత్యమును గురించిన అనుభవ జ్ఞానం పొందవలని హెచ్చరించుతున్నాడు. we can find here about what the God desire to man. ఇంకా మనుషుల పట్ల దేవుని చిత్తం ఏమైనదో ఈ వచనం చెప్తుంది. It means God does not desire to save some people or some means destroy some people. కొందరిని నాశనం చేయాలని కొందరిని రక్షించాలని దేవుడు ఎప్పుడు అనుకోవటం లేదు. But here clear mentions that He desires all men to be saved. ఆయన కోరిక ఏమిటంటే మనుషులందరూ రక్షణ పొందాలనేది. So we should not be we should understand what the God will of God. కనుక దేవుని చిత్తం ఏమిటో మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. And next point is 1 John 2 chapter 2. మొదటి యోహాను 2:2 వచనం. When we read, we can find about sacrifice of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క త్యాగాన్ని గురించి మనం ఇక్కడ చదువుతాం. We could read that. ఫస్ట్ ఓకే. ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు. మన పాపములకు మాత్రమే కాదు సర్వలోకములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు. We can find here that Jesus Christ sacrificed himself for all sins. యేసుక్రీస్తు వారు అందరి పాపముల నిమిత్తము ఆయన బలిగా అర్పించబడ్డారు. But the doctrine of Calvinism, John Calvin says, some of the people, those are choose them that only Jesus Christ died for them. కనుక జాన్ కాల్విన్ ఏదైతే చెప్తున్నాడో ఆయన కొందరిని ఎన్నుకున్నాడు, కొందరిని ఎన్నుకోవట్లేదు క్రీస్తు చెప్పిన మాట ప్రకారం అది తప్పలేదు. But the Bible says clearly that he sacrificed himself and shed his blood for our sins. బైబిల్ చెప్పుచున్నది యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన త్యాగం, ఆయన రక్తం అందరి కొరకు చిందించాడు. This is the contrary the doctrine of John Calvinism. కనుక ఇది జాన్ కాల్విన్ సిద్ధాంతానికి భిన్నంగా వ్యతిరేకంగా ఉంది. But Bible clearly says that all should be saved. కనుక బైబిల్ చెప్తుంది అందరూ రక్షించబడాలి అని. And the third point we will see, మూడవదిగా మనం చూద్దాం. according to when we read the 8th chapter 28 and 29. ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చదువుకున్నాం మనం రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8:28 అవుతుంది. That God predestined them. కనుక కొందరిని దేవుడు నిర్ణయించాడు And God chose to them. దేవుడు వారిని ఎన్నుకున్నాడు అనేది. Then how God chose us today? ఈ రోజుల్లో దేవుడు వాళ్ళని ఎలా ఎన్నుకుంటున్నాడు? When we read Ephesians 1 chapter 3 and 4. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1:3 వచనాన్ని చదువుకున్నప్పుడు we will find there about the election of God. దేవుడు మనల్ని ఎలా ఎన్నుకుంటున్నాడో మనకు అక్కడ కనపడుతుంది. We will read, blessed is the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. 4 verses. According to us, He has chosen us in Him. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము మనకు అనుగ్రహించాడు. ఎట్లనగా తన ప్రీతియందు తాను ఉచితంగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృప మహిమకు కీర్తి కలిగినట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులుగా స్వీకరించుటకై మనల్ని ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకున్నాడు. We can find here clearly about God chose us. దేవుడు మనలను ముందుగా నిర్ణయించుకున్నాడు అని చెప్పాడు. But how God chosen us, this verse is clearly mentioned. అయితే దేవుడు మనల్ని ముందుగా ఎలాగా నిర్ణయించుకున్నాడో ఈ వచనం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది. According to John Calvin's doctrine says that God, some of the people He predestined to go hell or to go heaven. జాన్ కాల్విన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం అయితే కొందరు నరకానికి వెళ్ళిపోవాలి, కొందరు పరలోకానికి వెళ్ళాలి. But here it says in Him, God chose us in Him. It means in Jesus Christ. ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే ఆయన యందు అనగా యేసుక్రీస్తునందు మనం దేవుడు నిర్ణయించుకున్నాడు. It means according to 3 and 4 verses, God thought before the foundation of the world about the church. కనుక ఈ లోకము సృష్టింపక మునిపే దేవుడు సంఘాన్ని గురించి సంకల్పించాడు. And God thought about sacrifice of Jesus Christ. క్రీస్తు యొక్క త్యాగాన్ని గురించి ముందే దేవుడు సంకల్పించాడు. Because God foreknew that man will be seen in the future.
మనిషి పాపం చేస్తాడని దేవుడు ముందుగా ఎరిగి ఉన్నాడు. And He foreordained Jesus Christ to send to the world. ఇంకా దేవుడు క్రీస్తుని లోకానికి పంపించడానికి ఆయన ముందుగా నిర్ణయించుకున్నాడు. And when Jesus Christ will come on the earth, all sins will be clean. క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చిన తర్వాత మానవ జాతి పాపములు క్షమించబడతాయని తండ్రి సంకల్పమై ఉన్నది. When we see 1 Peter 1 chapter 19 and 20, you can find that. మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయం 19, 20 వచనాలు చూసినప్పుడు we are not redeemed by any precious metal or gold and silver. బంగారము వెండి వంటి నిర్జీవ వస్తువుల చేత మనం విమోచింపబడలేదు But we are redeemed by the precious blood of Jesus Christ. ప్రశస్తమైన క్రీస్తు రక్తము చేత మనము విమోచించబడ్డామన్నాడు. So our responsibility to believe God and obey His commandment. కనుక మన బాధ్యత ఏమిటంటే సువార్తను వినాలి, దేవునికి లోబడాలి. Then predestination's doctrine wrong. Why we should say that? కనుక ఈ ముందు నిర్ణయ సిద్ధాంతం అనేది తప్పైనది. ఎందువల్ల అలాగే తప్పకుండా మనం అది తప్పని చెప్పగలం. Let us see some verses from the Bible. బైబిల్ నుండి కొన్ని వచనాలు చూద్దాం. Why the predestination's doctrine are wrong? ఎందుకు ఈ ముందు నిర్ణయ సిద్ధాంతం తప్పు? Because if that doctrine says some people will go heaven and some people will go to hell. ఆ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే కొందరు నరకానికి వెళ్తారు, కొందరు పరలోకానికి వెళ్తారు. It means this doctrine making God as a respected person. ఈ సిద్ధాంతం దేవుణ్ణి ఎలా చేస్తుందంటే ఆయన పక్షపాతిగా చేస్తుంది. But according to Bible, if we see Acts 10 chapter 24 and 35, అపోస్తలుల కార్యాలు 10వ అధ్యాయం 34, 35 చూసినప్పుడు God is not respected person. దేవుడు పక్షపాతి కాదు. But doctrine, another doctrine say that God making like respected person or partiality person. అయితే జాన్ కాల్విన్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే దేవుడు పక్షపాతి అని చెప్తుంది. It means that doctrine says only Jews will be saved. ఆ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే నిర్ణయించబడిన వారే రక్షించబడతారని చెప్తుంది. But according to the word of Jesus Christ, those who believe and baptized will be saved. కానీ యేసుక్రీస్తు మాటలను బట్టి ఎవరైతే నమ్ముతారో బాప్తిసం పొందుతారో వారే రక్షించబడతారు. Yeah, if we dig deeply in the doctrine of predestination, ఈ ముందు నిర్ణయ సిద్ధాంతాన్ని లోతుగా ఆలోచించినప్పుడు God thought that we will go and means some people will go to hell and some people go to heaven. ఒకవేళ కొందరు పరలోకానికి వెళ్ళడం, కొందరు నరకానికి వెళ్ళాలి అని దేవుడు ముందుగా ఆలోచించి ఉంటే Then we should examine the Bible what says. ఇంకా అప్పుడు బైబిల్ ఏం చెప్తుందో మనం పరిశీలించుకోవాలి. That false doctrine of the predestinations, every command of the Bible is making useless. ఇంకా ఈ ముందు నిర్ణయ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే బైబిల్లోని ఆజ్ఞలన్నీ నిష్ప్రయోజనమైనవిగా చెప్తుంది. Every warning of the Bible is useless. ఇంకా బైబిల్లో ఉన్న ప్రతి హెచ్చరిక కూడా వ్యర్థమైపోతుంది. Every admonition of the Bible is useless. ఇంకా బైబిల్లో ఉన్న ప్రతి హెచ్చరిక వాటికి అన్ని కూడా వ్యర్థమైపోతాయి. If God means if the doctrine is true, ఒకవేళ జాన్ కాల్విన్ సిద్ధాంతమే నిజమైతే, if God chose an individual before the world began, ఈ లోకము సృష్టింపక మునిపే దేవుడు వ్యక్తిగతంగా కొందరు ఎన్నుకున్నట్లయితే, we have Bible, all Christians have Bible. క్రైస్తవులందరూ బైబిల్ ప్రకారంగా we have the Bible. ఓకే. Then not his Bible. If God means if God choose some people will go to heaven or some people go to hell, కొందరు పరలోకానికి వెళ్ళి కొందరు నరకానికి వెళ్ళినట్లయితే, then we not need Bible. Yes. బైబిల్తో మనకి ఇంకా పని లేదు. Not need Jesus Christ sacrifice to be sins. ఇంకా యేసుక్రీస్తు త్యాగం, పాప క్షమాపణ వీటితో ఇంకా పని లేదు. It's all things useless. ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడేవిగా అయిపోతాయి. If God choose like that, దేవుడు ఒకవేళ అలాగే నిర్ణయం తీసుకుంటే కనుక, after the resurrection of Jesus Christ, క్రీస్తు రెండవ పునరుత్థానం తర్వాత, according to Matthew 20 chapter 18 to 20, మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము 18, 19 వచనాల ప్రకారం, why Jesus commanded to his disciples to preach all the nations. కనుక యేసుక్రీస్తు వారు సర్వలోకానికి వెళ్ళి ఆ సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించమని చెప్పారు. All things is useless. కనుక అది కూడా ఉపయోగం లేదు అయిపోతుంది. But that doctrine is wrong according to Bible. కనుక బైబిల్ ప్రకారంగా జాన్ కాల్విన్ సిద్ధాంతం తప్పైనది. So if God means choose us in the foundation, before the foundation of the world, లోకమునకు పునాది వేయక మునిపే దేవుడు మనల్ని అలా
విశ్వాసులు ఉంటే those who are sitting here, all the believers, no need to come worship service. దానికి ఇక్కడ కూర్చున్న విశ్వాసులందరూ ఇలాగ ఆరాధనకు రావాల్సిన పని లేదు, No need to take baptism. బాప్తిస్మం పొందాల్సిన పని లేదు. So it is wrong doctrine according to Bible. కనుక బైబిల్ బట్టి ఆలోచించినప్పుడు జాన్ మార్గన్ సిద్ధాంతం తప్పై ఉంది. But Bible says to worship God in every first day of the week. అది బైబిల్ చెప్తుంది ప్రతి ఆదివారం మనం దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయాలి. God's words says to take baptism. బాప్తిస్మం తీసుకోమని బైబిల్ చెప్తున్నది. God's words tells us that to be steadfast in the truth. సత్యములో నిలిచి ఉండమని బైబిల్ చెప్తున్నది. Because if we are called out and we chosen out, మనము బయటకు పిలువబడిన వారం అయితే, ఎన్నుకొనబడిన వారం అయితే we need to steadfast in the truth. కనుక సత్యమందు మనము నిలకడగా ఉండాలి. We saw about the calling of God. దేవుని పిలుపును మనం చూసినప్పుడు How God called us today ఎలా దేవుడు మనం పిలుస్తున్నాడు, by the gospel. సువార్త ద్వారా పిలుస్తున్నాడు. It means God chose us in the church. In the church, God chose us. In Him, it means in Christ. కనుక ఆయన యందు అనగా క్రీస్తునందు ఆయన సంఘములో దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకుంటున్నాడు. Then those who are called out people, those who are obey the calling of God, they are chosen people. కనుక ఎవరైతే దేవుని పిలుపునకు లోబడుతున్నారో అనగా సువార్తకు లోబడుతున్నారో వారు దేవుని ప్రజలు. According to 1 Peter 2:9, we can find all the description of Christian. మొదటి పేతురు 2:9లో క్రైస్తవుల గురించిన వర్ణన అక్కడ మనకు కనపడుతుంది. But all the Christians, those are baptized here, should stand in faithfully. కనుక ఇక్కడ ఎవరైతే బాప్తిస్మం పొంది క్రైస్తవులయ్యారో వారు దేవుని సత్యమునందు స్థిరముగా ఉండాలి. Do not think lightly that I baptized now, so I need not to go worship service or do anymore in my life. నేను బాప్తిస్మం పొందాను, క్రైస్తవుడు అయిపోయాను కనుక ఇంకా ఆరాధనకు వెళ్ళాల్సిన పని లేదని మీరు తేలికగా తీసుకోవాలి. Because Christians can fall from grace of God. Christian can fall from grace of God. క్రైస్తవులు కృప నుండి తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. When we see from Genesis to Revelation, many people are there fallen away from the grace of God. ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు మనం చూస్తే అనేక మంది కృప నుంచి పడిపోయారు. So we need to steadfast those are baptized here. ఇంకా బాప్తిస్మం పొందిన వారు కృపనందు సత్యములో స్థిరంగా ఉండాలి. Sometimes we are think ourselves that I am in truth, I am standing in truth. నేను సత్యములో ఉన్నాను పర్వాలేదని కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం. So Paul is warning us to steadfast in the truth. ఇంకా సత్యములో నిలిచి ఉండాలని పౌలు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు. When we see 1 Corinthians 10:12, మొదటి కొరింథీ 10:11 చూసినప్పుడు let's read. Therefore, let him who thinks he stands take heed, lest he fall. తాను నిలుచుచున్నాను తలంచుకునేవాడు పడకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాడు. And when we see 2 Peter 1:10, రెండో పేతురు 1:10 చూసినప్పుడు we will read that. చదువుదాం. 2 Peter 1:10 verses. రెండో పేతురు 1:10. Therefore, brethren, be all the more diligent to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never stumble. అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏర్పాటును నిశ్చయం చేసుకుంటకు మరి జాగ్రత్త పడి మీరు క్రియలు చేయవారైతే ఎప్పుడూ తొట్టిల్లారు. అలాగే మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించుటకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహింపబడును. This is exhortation words for those who baptized people. బాప్తిస్మం పొందిన వారికి ఇవి హెచ్చరికలు. All the verses of the Bible, that exhortation to the Christians that to stand fastly in the truth. కనుక క్రైస్తవులందరికీ బైబిల్ చెప్తున్నది సత్యమందు శ్రమగా ఉండాలని హెచ్చరించుచున్నారు. Then what about the non-baptized people today? ఈ బాప్తిస్మం పొందిన వారి సంగతి ఏమిటి? We should not wait the direct call of God today. కనుక దేవుడు మిమ్మల్ని నేరుగా పిలుస్తాడని చెప్పేసి ఆ పిలుపు కొరకు మీరు ఎదురు చూడవచ్చు. As God spoke to the people in the Old Testament and called to the people, that we should not wait, those who did not take baptisms yet, should not wait the direct call from God. ఇంకా ఎవరైతే బాప్తిస్మం ఇంకా పొందలేదో వారు పాత నిబంధనలో దేవుడు వారిని దర్శనాల్లో కళ్ళలో పిలిచాడు కదా, నన్ను అలాగే పిలుస్తాడేమో అని మీరు ఎదురు చూడవచ్చు. But God's call to you by the gospel of Christ. కనుక నేడు దేవుడు నిన్ను సువార్త ద్వారా మాత్రమే పిలుస్తున్నాడు. Every time God's gospel of God or gospel of Christ calling to you. కనుక ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం సువార్త ద్వారా దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూనే ఉన్నాడు. So as possible as you have to hear His calling. ఇంకా సాధ్యమైనంత వరకు ఆ పిలుపును మనం వినాలి. Or listen
receive His calling, ఆయన పిలుపును మనము స్వీకరించాలి. then God will be rejoice. కనుక దేవుడు అప్పుడు తప్పక సంతోషిస్తాడు. Gospel calling us today. కనుక సువార్త నేడు మనల్ని పిలుస్తూ ఉంది. So we need to understand that we should not wait the direct call from God today. కనుక దేవుడి నుంచి నేరుగా నాకు పిలుపు వస్తుందని మీరు ఎదురు చూడవాలి. We learn some things, message from here ఈ ప్రసంగం గురించి కొన్ని పాఠాలు మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నాం. about the character of God. Character of God. దేవుని యొక్క స్వభావం ఎటువంటిదో తెలుసుకుంటున్నాం. God is good all the time. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమమైన వాడు. Means God is good all the time. Why? ప్రతి సమయమందు దేవుడు మంచివాడు. It means God's desire or God wanted to make all people will be saved. ఇంకా ఎందుకు ఆయన ఉత్తముడు అంటే మనుషులందరూ రక్షించబడాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. But those are teaching wrong. They are not making God as a good. ఇంకా ఎవరైతే తప్పుడు సిద్ధాంతం బోధిస్తున్నారో వారి బోధ వల్ల దేవుడు మంచివాడు కాదు అని చెప్పబడుతున్నారు. So we learn first point is how God called. ఈ రోజు మనం మొట్టమొదటి విషయాలు చూసాం. దేవుడు ఎలా పిలుస్తున్నాడు. In the Old Testament he used various time and various ways. నానా విధాలుగాను నానా రీతిలో దేవుడు మాట్లాడాడు. But how God called today we have to understand. ఇప్పుడు వరకు అర్థమైన మనకు దేవుడు ఈ రోజు ఎలా పిలుస్తున్నాడు. And second we learn రెండోది నేర్చుకున్నాం about election and predestination. ఎందుకుంట ముందు నిర్ణయ సిద్ధాంతం And how God chooses us or how God elect us today. దేవుడు ఎలా ఎన్నుకుంటున్నాడో ఎలాగా ఎంపిక చేసుకున్నాడో మనం చూసాం. Man choose or man select first God according to Bible and God will choose in him. It means in Christ Jesus. ఇంకా దేవుడు మనిషి ముందు దేవుడిని ఎన్నుకోవాలి. తన దేవుడి సువార్త ద్వారా మనిషిని ఎన్నుకుంటాడు. And afterward our responsibility to stand fast in the truth. ఇంకా తర్వాత మనం సత్యములో స్థిరంగా ఉండాలి. So encouraging Bible encouraging all the believers that to stay fast in the truth. ఇంకా సంఘస్థులను సంఘ బిడ్డల్ని బైబిల్ ఏమని ప్రోత్సహించుకున్నదంటే సత్యములో స్థిరంగా Bible calls you every day బైబిల్ ప్రతిరోజు నేను పిలుస్తూ ఉంది. to take good decision. మంచి నిర్ణయం తీసుకోమని చెప్తుంది. If you baptize people, మీరు బాప్తిస్మం పొందినవారైతే God encourages us through His Bible that to stand fast in the truth. సత్యములో మనం స్థిరంగా నిలిచి ఉండాలని ప్రోత్సహించుచున్నాం. So we need put in our heart or in our mind that God loves us so much. దేవుడు మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడనే సంగతి మన మనసులో మనం పెట్టుకోవాలి. God does not let us to send out into the hell. దేవుడు మనల్ని ద్వేషించి నరకములకు పంపాలని అనుకోవడం లేదు. Because God sacrifices, the Son of God sacrifices very precious. ఇంకా క్రీస్తు యొక్క బలియాగం ఏదైతే ఉందో అది చాలా గొప్పది. So this is my today's sermon. ఇది ఈనాడు నా ప్రసంగమైనది. I hope that you all understand very well. మీకు బాగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. Thank you all. అందరికీ వందనాలు.